Hi dear students, in the previous session we discussed about different properties of a kingdom Monera, and I forgotten few terms to explain in first Archaebacterians, next after in that Eubacterians, Cyanobacterians, Mycoplasma and all those things. Okay, so here we will discuss about 4 different terms which can help in understanding the few more properties of kingdom Monera. Pleomorphic, it is a biological term which is derived from Greek language. It is a biological term derived from Greek language. It can be split into 2, that is pleo and another word is morphic. Morphic. Okay, pleo means many and morphic means morphology or external appearance. Morphology or external appearance. At different or certain environmental conditions, bacterians will undergo or they can change their shapes, body shapes. So, as they are all unicellular organism which possess single cell for complete organism, they can change their shape of the cell. So, and that condition is called as pleomorphic. And next is involution forms. So, here if you consider the culture plate, a petri dish, in that a nutritive media, agar, which is made up of agar and which it possesses a food for growing bacterial cells. Say for example, few bacterial cells have been added as a parental cells, and later the same cells which multiply themselves either by binary fission or by spore formation, number of cells have been increased. Later on, the same cells which have become older, the older and older cells doesn't have the capacity to form a newer cells. So, here parental cell will get older and that cannot be used for next culture. So, ಈ culture plate ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು cells ನ ತಗೊಂಡು next ಇನ್ನೊಂದು plate ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು bacterial cells ನ grow ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ we will helps in multiplying themselves. Here if the cell has been taken from this first culture plate and that cell is older which cannot have the capacity to grow in the next nutritive media, and that condition is called as involution forms. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? In the first culture plate, in the nutritive media, we have added a few cells and that acts as a parental cells. The parental cells will multiply either by binary fission or by spore formation, even though the through mode of sexual reproduction called conjugation, the number of cell has been increased in a first culture plate. Later, few cells will get older, andre avಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, and those older cells if taken from the previous culture plate and added to the next fresh culture plate, if the cells are not the doesn't have the capacity to multiply, and that forms are called as a involution forms. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? That is called as involution forms. And next, akinetes. Akinete refers to the bacterial cell which increases properties. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first, the bacterial cell increases its size, shape, and the cell wall will get thickened. Cell wall become thick. The cell wall will become thick and the shape and size of the cell will get increased.
So earlier it was of this size, first ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, last size ಇರುತ್ತೆ, and later they just increase its size and shape also, and the cell wall will get thicker, and this condition of a cell is called as akinet. Akinets. Why they are going to do this condition is to cope up with harsh climatic condition. Harsh climatic conditions. So here in bacterial cells, if the condition is harsh, ಒಂದು ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ absence of food, so these are few reasons the bacteria will be going to get a different condition called as akinets. As the bacterial cell to flourish, to get flourish in the next growing season, or when the availability of food or water or the environmental condition, total environmental condition which supports the growth of bacterial cell should be available. Till that they have to survive. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And in that situation they have to change themselves, they get adapted to the particular environmental condition by changing their ultrastructure of a cell. That means by increasing its size and shape of the cell, along with that cell wall will become thicker by deposition of the peptidoglycan or maybe polysaccharide, murine or pseudomurine. In this way they change their cell wall cell condition, and they will cope up with the external environmental condition. Again, after the availability of suitable environmental condition, they start multiply themselves, and that is called as akinets. And last is heterocyst. So here also, in case of filamentous cyanobacterians, we will write few filamentous structures of a cyanobacteria. Now as the cells are just show the ladder like appearance, right? So these are the filamentous structures of a bacterial cell, and they also possess the external mucilaginous sheath which is made up of capsular layer or maybe the slimy layer, right, which may be made of polysaccharide only or a polysaccharide with polypeptide also, that may be of S strain or R strain. So this is what the condition of a filamentous bacteria. I will say that this is a nostoc, or it may be spirulina. So these are the heterocyst, a cell, a specialized cell, cells of filamentous cyanobacterians which helps in nitrogen fixation by making the cell wall thicker. Here, at any position of a bacterial cell, filamentous bacterial cell, the cells are, we will take this one as an example for heterocyst. So this is what the heterocyst cell, I am representing it in a yellow colored chalk piece, okay na? So this is called as a heterocyst of a nostoc or spirulina.
ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಅನಬೇನ. ಅನಬೇನ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೊಂದು. ಓಕೆನಾ? ಅನಬೇನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೇನ್ರಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಸ್ಟಾಕಾರ ಅನಬೇನಲ್ ಸೆಲ್, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. So here the filamentous structure of a cyanobacteria which possess many embedded structures of each cell is acting as a one individual organism. So here the cell wall is getting thicker and these all acts as a specialized cell for nitrogen fixation. Heterocyst ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸು ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ filamentous cyanobacterians which helps in nitrogen fixation by making the cell wall thick. Do you say that? You can be asked with a question like this: in following are the organisms which possess heterocyst. Pick out the organism which doesn't have heterocyst cell. ಈಗ ಒಂದು 5 ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ABCD ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಸಿಲಟೋರಿಯಾ ಈಸ್ ಅ filamentous cyanobacteria. Oscillatoria is a filamentous cyanobacteria which doesn't possess a heterocyst cell in the filamentous cyanobacteria. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದಿಷ್ಟು? ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, I will rub this now. Discuss the next concept. In total, in essence, discuss few importance of bacteria. ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಮ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ bacterians which may be included with the archibacterians, eubacterians, cyanobacterians. ಸೊ ಈ ಮೂರದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ other organisms and those are said to be useful, which gives a bad effect or negative impact on other organisms. Either they cause a spoilage of water or contamination of food, or maybe the formation of blooms, water blooms or algal blooms formation ಆಗಿರ್ಬೋದು. Otherwise it may also spoil the water, complete water bodies are going to get spoiled. So ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? We will discuss about the useful properties of or the economic importance in the useful forms. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Take a heading of this: economic importance of bacteria. Actually, in the earlier class, when we are discussing about archibacterians, in that we had given you regarding the importance of archibacterians.
that follows as like this. ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೊಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ eubacterians and cyanobacterians plays a major role. One by one we will study about this. First one, useful properties. Useful properties. We will take up the first one. In your homes, you are going to prepare a curd. ಕರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ ವರ್ಡ್ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ refers to sample of curd has been added to a larger quantity of milk for the conversion of milk into curd. That is called as inoculum. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ಸ್. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ helps in preparation of curd and also cheese ಮತ್ತು ಕರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ bacteria are going to be used. Bacteria are going to be used in two different forms. In two different forms they are useful. First one is they act as a host organism, and the next one is they just act as a vector. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ವರ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ synthesis of some biological molecules. For example, E. coli, Escherichia coli is an organism which helps in the synthesis of vaccines, antibiotics, so on. Okay, by just ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಈ ಕೋಲೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜೀನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. As insulin synthesizing gene is taken from any desired organism. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ vigorously, the gene also which is responsible for the synthesis of insulin will get increased, and that forms synthesis of insulin in large scale. Insulin is synthesized in large scale. So that's why E. coli like bacteria are used in the synthesis of vaccines and antibiotics. Some other chemicals or also drugs can be synthesized by using
bacteria. So this is one way where we are using these organisms as a host. The next is vector. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೇನ್ರಪ್ಪ, ಒಂದು ಜೀನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಕೋಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ gene which is responsible for insulin synthesis get increased in their number, that helps in the synthesis of insulin in large scale. So this is also the one most important economic importance of a bacterial cell as a host organism. On the other hand, the bacterial cells also acts as a vector. ಅಯ್ಯೋ ರಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನ. Here the bacterial cell also acts as a vector. As I said that this is an insulin gene inserted into the bacterial cell, Here vector means vehicle. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಾರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೇರ್ ಅ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಬಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, here is a desired gene which is present in one organism taken out. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ how we are going to insert this gene, desired gene, into a host cell? By means of a vector. So here one more important bacterial cell which helps in carrying of desired gene. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ and this complete is a bacterial cell which a small portion which helps in carrying of a desired gene to this bacterial cell for multiplication process. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೀನ್ನ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ ವೇರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ a non-genetic portion of a bacterial cell. This is also a DNA which is a non-genetic portion. A non-genetic portion of the bacterial cell which acts as a plasmid to carry the information to a host organism. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೇಂದ್ರಪ್ಪ? ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಜಸ್ಟು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಜೀನ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲಿ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. A non-genetic portion, the DNA portion which is extracted from the bacterial cell is called as plasmid, which helps in the carry of desired gene to a host organism for multiplication process. That is called as this is the importance of bacteria in the biotechnological field. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, it helps in preparation of pest resistant plant varieties. It helps in the
preparation of pest resistant plant varieties. How we are able to prepare the pest resistant plant varieties? ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ BT ಕಾಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, BT ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BT ಕಾಟನ್, BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ as BT stand for Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. So this is one most important bacteria, rod shaped bacteria, which consists of toxic substance synthesizing gene which harms the pest insects, which causes a infestation to cotton or brinjal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪುಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್, ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು. ಓಕೆನಾ? ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ? ಈಗ ಮುಂಚೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ by using Bacillus thuringiensis organism, we have just introduced a toxic substance synthesizing gene to a normal cotton plant. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Directly the bollworms are fruit borers, the pest which causes infestation to the agricultural crops. The pest ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಾಟನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ನಾದರೂ ಆಯಿತು, ತಿಂತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? BT ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿ, ಫೈಬರ್ ರೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ರೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನಾರಿಂದು ಸೆಣಬು ಅಂತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಜೋಳ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹಾಕಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರದ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಮಂಡ್ಸು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಕಾಟನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಜೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, JUT, ಜೂಟ್ ಅಂದರೆ ಓಡೋಗೋದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ jute or flax components for the preparation of cloths and also storage bags. When the plant is
directly taken out from the fields and they have introduced with the microbes. ಒಂದು ಹತ್ರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಡಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಡಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೆಕ್ಟೇಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಡ್ ನೇಚರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಆ ರಿಜಿಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಟು ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ microbial action of using Clastrodium species, and that process is called as fiber retting. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು. ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ treated with Clastrodium by the process called as retting to convert them a rigid into flexible matter. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಬರ್ ರೆಟ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈ curing of leaves like coffee, tea. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರೋಮಾ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾಫಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಓಡರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹವ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆರ್ ಅರೋಮಾ ಆಫ್ ದಿ coffee and also tea. So that's why we are using the bacteria for curing process of a coffee and tea products. So next nodana F, which helps cellulose digestion. Cellulose digestion. So you know the digestion where it helps in complete intake of the components. As we are all animals, completely animals are lack with an enzyme which is responsible for the digestion of cellulose, and that enzyme is called as cellulase. ASC means enzyme name, cellulose is the substrate. artha agidiyala. So this is a one complex carbohydrate which can be digested by a help of cellulase enzyme. So this is not synthesized in animal body, within the animal body, but some bacteria like ruminococcus like organisms which helps in the secretion of cellulase enzyme for the cellulose digestion in animal body like cow or buffalo. In the body of cow or buffalo, the ruminococcus organisms are going to secrete a cellulase enzyme for the digestion of cellulose. As cow and buffalo are the herbivorous organisms which will intake the food matter, plant matters as a food. So they need to have a cellulase enzyme for digestion of the cellulose. So that's why these type of organisms which are present inside the body of a cow or a buffalo, then it helps in digestion of the cellulose. And next is FG, and the next is preparation of vitamin B.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಬಯೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮು ಬಯೋಟಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ B1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು B12 ತನಕ ಇದೆ. ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಚುರೀಷಿಯಾ ಕೋಲೈ. So these E. coli organisms, bacterial organisms are used for the synthesis of vitamin B. And next is H. It also helps in sewage treatment plants. Sewage treatment plants, commonly called as STPs, as in urban areas like metropolitan cities or also in towns. Now it is all major. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. And it becomes a waste water or municipal waste agi convert ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. And that water should be recycled. The waste products are taken out. Again, the water can be used for many other washing purposes, either for car washing, vehicular washing, or it may also helps in gardening. ಸೊ ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ವಾಟರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ some of the microbial organisms which helps in digestion of the organic matter that we are going to excrete the materials. fecal matters ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. that waste can be recycled, or the organisms which will grow on those matters which they can use the ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಆ ಥರದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್. ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ which acts as organisms which grow on the dead organic matter or fecal matters present in the sewage treatment plant, and that helps in conversion of toxic water matter into non-toxic, and that can be used in other forms, and that is what the sewage treatment plant. And the next, which is the last one, HI. We know that very well regarding the nitrogen fixation. I will write over here I. Nitrogen fixation. Some eubacterians and cyanobacterians, either they form a symbiotic association with higher plant roots, or they may be non-symbiotic also. That in case symbiotic, they are having a mutual understanding with higher plant roots and also the bacteria. But when it comes to non-symbiotic organisms, symbiotic ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾನ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ the bacteria will fixes the atmospheric molecular nitrogen into nitrates which are available for plant roots. So andre nitrogen fixation can be done by nitrosomonas or nitrobacter like organisms which converts N2 into NO3 converts
ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್, N2 ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು NO3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Later on, that can be used as a major or macro mineral nutrient for their activity. And along with this, E, F, G, H, I, J. Okay. J. These helps in binders, acts as a binders. They also acts as binders. What they will do is here, some species of Clostridium will helps in binding of soil particles, as they possess mucilaginous compound which is of nature, which helps in tightly holding of a soil particles, which helps in prevention of soil erosion. So this is about the economic importance of bacteria. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ನೌ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀಟು CET-ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೂ ಏನೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಲೇಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ harmful properties of a bacteria, as they help ಅಲ್ಲ ಇದು, as they forms a water blooms. ವಾಟರ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ವಾಟರ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಮೀನುಗಳು ಕೆರೆಗಳ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ? ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಲೀಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.